Bonjour mes amis et bienvenue sur votre chaîne Learn and Enjoy avec moi غزاله. سلام به همگی، به چنل خودتون Learn and Enjoy همراه با من غزاله خوش اومدید. Aujourd'hui, on va parler de la lettre de réclamation. میخوایم امروز در مورد نامه‌های اعتراضی نسبت به وسیله‌ای که دریافت کردید و ازش ناراضی هستید یا شکسته و آسیب دیده دریافت کردید صحبت بکنیم. میخوایم یاد بگیریم چطور میتونیم اعتراض خودمون رو نسبت به یه وضعیتی توی نامه بیان بکنیم و از مسئول مربوطه بخوایم که کار ما رو پیگیری بکنه. Bon, avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. Suivez-moi. Alors, aujourd'hui, on va étudier deux lettres, une lettre de réclamation et sa réponse. امروز میخوایم با هم دیگه دو تا نامه ببینیم و یکی از نامه‌ها یک نامه اعتراض هست نسبت به مشکلی که شما توی خریدتون داشتید و دارید اینجا توی نامه در موردش صحبت میکنید و جواب اون شرکت یا فروشگاه به مشکل شما. Bon, voyons ici la structure d'un mail de réclamation. Qui a écrit cette mail? Madame Julia Toubon. Donc, dans la partie 2, en tant que, en fait, l'expéditeur ou l'expéditrice, vous tapez le nom de vous, votre nom. Ici, c'est Julia Toubon. Dans la partie numéro 2A, vous écrivez le nom, en fait, du destinataire, en fait le responsable ou bien l'organisation ou la boutique, le supermarché. اسم اون جایی رو که گیرنده نامه شما هست، حالا شرکت فروشگاه هر جا که هست رو می‌نویسید. Bon. ابژه رو ما توی این تصویر نداریم ولی در واقع باید حتما ذکر بشه que l'objet en fait de quoi vous parlez dans votre mail. موضوع در واقع نامتون چی هست باید خوب مشخص باشه. Donc vous devez bien formuler et bien écrire votre objet pour que ça soit bien clair. Alors, quelles sont les pièces jointes? حالا pièces jointes چیه؟ در واقع همون الساقیات هست، هر چیزی رو که شما همراه با نامتون فرستاده باشید، از فیش رسید، عکس از مشکلتون و اون مسئله‌ای که برای خریدتون پیش اومده بوده، همه اینا رو میتونید به پیوست ارسال بکنید توی نامتون. Bon, alors voyons maintenant les différentes parties de la lettre, d'une lettre de réclamation. D'abord, c'est la référence de la commande. یه شماره هست چند رقمیه، یه سری حرف هم ممکنه داشته باشه گاهی وقتا که به کمکش کار شما درخواست شما پیگیری میشه. شماره پیگیری هست در واقع. Bonjour, c'est l'entête. در واقع این شروع بحث شما با کلماتی مثل bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, madame le responsable, madame responsable, monsieur le responsable و از این قبیل در واقع تایتل ها هست، تیتر شما، تایتل شما و شروعش با کلماتی شبیه به این هست. Bonjour, donc c'est l'entête. Le 16 avril dernier, j'ai commencé mes courses sur j'ai commandé mes courses sur votre site. خب اینجا در واقع شما ارجاع دقیق دادید به تاریخ و خریدی که داشتید. Le 16 avril dernier, j'ai commandé mes ressources sur votre site. در واقع با این توضیح کسی که کار شما رو پیگیری میکنه میتونه کاملا تاریخش رو و حتی ساعتش رو هم پیدا بکنه برای اینکه بتونه پیگیری بکنه. La livraison a été faite en temps et en heure. Regardez, la livraison a été faite. Bon, ici vous voyez que qu'on a utilisé la voix passive. A été faite. Et bien sûr, en fait, le participe passé s'accorde avec le mot la livraison ici. En temps et en heure, mais le contenu des cartons était endommagé. Vous voyez, on a bien utilisé l'imparfait pour décrire la situation. Le contenu d'un des cartons était endommagé. Bon, en
l'ouvrant خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ پاراگراف بعدی توی پاراگراف خب مشکلتون در واقع توضیح میدید و واضح میگید که چه اتفاقی افتاده بوده وقتی که سفارش رو تحویل گرفت. En l'ouvrant, ici on utilise le gérondif. En ouvrant quoi? LE, c'est en fait l'un des cartons, c'est le complément d'objet direct, ouvrir quelque chose. همونطور که میبینید از ژرندیف استفاده کردیم. همین در کنار یه ضمیر برای متمم مفعولیمون pronom complément d'objet direct بوده چون که ouvrir quelque chose هست. J'ai en effet constaté la détérioration de 3 articles. سه تا از آیتما در واقع مشکل داشتن، آسیب دیده بودن. J'ai en effet constaté, ça veut dire voir. J'ai compris que un paquet de café moulu était enventré. خب یکی از در واقع پاکت‌های قهوه چی شده بوده؟ باز شده بوده و در واقع سوراخ شده بوده. این بوتل de vinaigre était cassée. خب شیشه سرکه هم شکسته بوده. ببینید était cassé plus que parfait چون قبلش این اتفاق افتاده بوده. était enventré, était cassé et le couvercle d'une terrine avait sauté. میخوام le couvercle d'une terrine avait sauté. خب حالا ممکنه مشکل مربوط به سر یه سوفله خوری هست. حالا این ممکنه که حالا پریده باشه، زدگی داشته باشه یا در واقع کلا مثلا فراموش شده باشه. Malheureusement le livreur étant déjà reparti, je n'ai pas pu lui faire noter les dégâts. خب malheureusement le livreur étant déjà reparti ببینید از participe présent استفاده کردیم étant reparti و خب déjà که در واقع adverb هست اینجا بین auxiliairمون فعل کمکیمون و participe passé قرار میگیره. je n'ai pas lui faire noter les dégâts. faire noter ببینید نوته وقتی که نوته quelque chose هست یک دونه متمم داره ولی وقتی که faire نوته رو شما استفاده میکنید به کسی رو مجبور کردن به کاری هست. حالا متوجه شدن، یادداشت کردن یا در واقع دقت کردم به چیزی. فرنوتل دیگه مشکلات رو در واقع نتونستم بهش گوشزد بکنم بدم که ببینه و اینا. Je vous précise que je suis une cliente régulière. حالا تو قسمت بعدی شما در مورد سابقه خودتون و این فروشگاه، شرکت، کمپانی، کارگاه حرف میزنید. Je vous précise que je suis une cliente régulière. Une cliente régulière de votre centre d'achat en ligne. Je vous prie donc de bien vouloir constituer و با همین استناد به همین در واقع وفاداری من و اینکه من مشتری ثابت شما هستم میخواید که اون نهاد در واقع کار شما رو سریعتر پیگیری بکنه. Voilà, je vous prie donc de bien vouloir. ببینید je vous prie donc به جای اینکه دونک اولش بیاره je vous prie donc دونک رو وسط جمله استفاده کرده. de bien vouloir بازم اینجا بیان رو برای انسیسته بیشتر، تاکید بیشتر استفاده میکنیم. constituer un avoir de la somme correspondant à ces produits à déduire de ma prochaine commande. حالا دستور میخواد بده که ازشون خواهش میکنه دستور بدن که بعد خریدای بعدی این قیمت این محصولات و این مشکلات در واقع لحاظ بشه توی خریدای بعدش، کم بشه از حسابای بعدیش. ببینید un avoir یه در واقع یک سیستمی رو در واقع داشته باشید، یه بازگشت اعتباری داشته باشید. un avoir اینجا به این معنی de la somme correspondant à ces produits à déduire de ma prochaine commande. ببین اینجا préposition à چون اینجا برمیگرده به اینکه constituer un avoir à quelque chose, à faire quelque chose هست. préposition ها اینجا خیلی مهم میشن. دوباره اینجا استفاده شده. correspondre à خود فعل correspond میگیره اینجا و بعدش هم که وقتی کسی رو کاری رو از کسی میخوایم با à نشون میدیم. elle m'a demandé یا دو یا à.
de ma prochaine commande. Je vous remercie à l'avance. voilà حالا دیگه میریم سراغ فرمول دو پولیتس ها، عبارت محترمانه که باهاش نامه رو در واقع به پایان میرسونیم. Je vous remercie à l'avance cordialement Julia Toubon. حالا اگه چیزی یادتون رفت ذکر نکردید یا خواستید که در واقع پایان انتهای نامه بگید PS 6 juin le bon de retour. Les produits défectueux sont surlignés. خب حالا در واقع اون فاکتور رو براشون فرستاده و همینطور محصولاتی که مشکل داشتن les produits défectueux sont surlignés در واقع زیرشون خط کشیده شده و مشخص شدن. خب اینجا در واقع ما پس دیدیم که هر نامه در واقع لتر دو رکلاماسیونی قسمت مختلف داره، یه نمره دو رفرانس داره، آنتت داره که همون بونژور مدام بونژور مسیو باشه و بعدش شما تاریخ رو دارید دقیقاً چه زمانی این سفارش انجام شده، توضیح مشکل و بعد در نهایت ارجاع به این که شما از مشتریای ثابت هستید و درخواستی که خواهشی که دارید از اون مجموعه که چجوری به مشکل شما جواب بدن. در نهایت هم فرمول پولیتس ها، عبارت محترمانه و حالا فیکس و خب پایان ایمیلتون رو هم میتونید یادداشت بذارید برای پیوستتون. این از ساختار در واقع یک نامه شکایت هست. بریم در قسمت بعدی ببینیم که چطور میتونیم چطور به این نامه جواب داده شده و در واقع چه بخشایی مد نظر قرار گرفته. Et voilà, dans cette partie, nous allons lire la réponse du site monoprix.fr à Madame Julia Toubon et on va voir qu'est-ce que le supermarché, le site ou en fait ce centre d'achat a pu faire pour cette cliente. بریم ببینیم که جواب سایت monoprix.fr به خانم جولیا توبون چی بوده و چطوری کارشون در واقع انجام شده نشده تو چه مرحله‌ای هست. Bon, chère madame، همونطور که میبینید هم مثل نامه قبلی خب آدرس فرستنده گیرنده اینجا مشخص، آدرس ایمیلشون. شما میبینید که تفاوتی که داره اینه که در این قسمت نامه از طرف monoprix.fr به خانم جولیا توبون نوشته شده، بنابراین جای دو و عوض شده. پیام هم در واقع موضوعش یعنی در واقع رپونس هست، پاسخی هست به رکلاماسیونشون و حالا این ابژه قبلی تکرار خواهد شد اینجا. شر مدام، همونطور که یادتون هست این قسمت آنتت نام داره. Nous comprenons votre mécontentement et vous prions d'accepter nos excuses. خب اولین جمله در واقع همدردی و همدلی با مشتری هست. Nous comprenons, comprendre votre mécontentement, hein? Contente, mécontente et contentement, mécontentement. خانواده های این کلمه content معنی رضایت، راضی بودن هستند. Et vous prions d'accepter nos excuses. حالا عذرخواهی میکنم من این سایت. Nous allons procéder dans les meilleurs délais au remboursement des 3 articles suivants. حالا در واقع dans les meilleurs délais در نزدیکترین زمان ممکن چه کار میکنن؟ رامبورسه میکنن، یعنی در واقع پول رو به حسابشون برمیگردونن مربوط به پول مربوط به این 3 تا آیتمی که مشکل داشته. un paquet de riz lustre cru, une bouteille d'huile d'olive Fortuna, une terrine de pâté fleurie. آیتم رو نامگذاری که اسمشون آورده و قیمتشون رو مشخص کرده و در نهایت توضیح داده که چه اتفاقی میفته. Le remboursement se fera par le crédit de la carte bancaire utilisée pour payer la commande. که به همون در واقع اعتبار کارت بانکی برمیگرده که شما باش خریدتون رو انجام دادید. Nous espérons avoir، باز فرمول پولیتس هست برای عذرخواهی کردن. Nous espérons avoir le plaisir de servir à nouveau dans un futur proche. Nous espérons avoir le plaisir
ببین اینجا از preposition استفاده نکردیم. espérer quelque chose. Nous espérons avoir le plaisir de vous servir quelqu'un. à nouveau برای یه بار مجددا حالا رضایت شما رو توی خرید بعدیتون جلب بکنید. nos cordiales salutations باز فرمول دو پلیس برای انتهای نامه و در نهایت l'équipe monoprix.fr. امضا سینیاتور هست که اینجا در واقع سایت monoprix.fr نویسنده نامه بوده و بنابراین اینجوری امضا شده. خب همونطور که میدونید قسمت های مختلفش آنتت هست، ادرس ها هست، اینجا در واقع بدنه نامه، فرمول دو پولیتس ها و فرمول دو پولیتس ها در نهایت برای پایان داستان و سینیاتور. این هم از یک نامه در واقع اعتراضی و جوابش برای شما. ایوارا سیفینی. خب اینم از این. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و چیزای جدیدی یاد گرفته باشید. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و حتما به دوستاتون معرفی کنید. اگر که سوالی یا انتقادی پیشنهادی دارید برای ما توی کامنت ها بنویسید، با اشتیاق اونها رو میخونیم. تا ویدیو بعدی، au revoir.